بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والی لڑکی نمرہ کاظمی کا کیس جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جب مہدی علی کاظمی صاحب کی بیٹی کا کیس جو ہے وہ منظر عام پر آیا تھا، اس وقت نمرہ کاظمی کا کیس بھی اس کے بعد سامنے آتا ہے، اور اس کے بعد نمرہ کاظمی کا کیس جو ہے آپ کی نظروں سے تو گزرا ہی ہے، لیکن نمرہ کاظمی کیس میں اس وقت بڑے ہی حیرت انگیز انکشافات ہو رہے ہیں اور نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ پہلے تو جو اطلاع مجھے ملی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہوا کیا۔ تھوڑا سا نمرہ کاظمی کے بارے میں اپنے ویورز کو میں بتاتی چلوں کہ نمرہ کاظمی نے شاہ رخ نامی لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کی، اور اس کے بعد اس کے والدین نے رپورٹ کرائی اور انہوں نے یہ کہا کہ بچی ہماری کم عمر ہے۔ اس کے بعد نمرہ کاظمی جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ رہتی رہی، اس نے ڈیرہ غازی خان میں تونسا میں جا کر شادی کی، ایک یوٹیوب چینل بھی بنایا جہاں سے یہ ولاگنگ بھی کرتے رہے۔ اس کے بعد جب ان کو عدالت لایا گیا، کراچی لایا گیا، ان کو ظاہر سی بات ہے عدالت کی طرف سے آرڈرز جاری ہوئے، اور شیلہ رضا کا اس میں بڑا ایک میں کہوں گی کہ کردار رہا، اور ایک اچھا کردار رہا کہ انہوں نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ایک سٹیپ اٹھایا ہے کہ بھاگ کر لڑکیوں کی شادیاں اور خاص طور پہ کم عمر بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے ایک مناسب قدم جو ہے وہ اٹھایا جائے۔ اینی اس کو یہاں لایا جاتا ہے نمرہ کاظمی کو اور شاہ رخ کو، اور یہاں عدالت میں ہم نے وہ وقت بھی دیکھا جب نمرہ کاظمی نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر بات بھی نہ کی، اور اپنی ماں کو جس طرح وہ اگنور کرتی رہی، اور جب بات بھی کر رہی تھی تو مسلسل اپنے شوہر کے ساتھ رہی اور اپنی والدہ کو مسلسل اگنور کرتی رہی، اور ظاہر سی بات ہے والدین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کے والد کو بڑی تکلیف تھی اس کی اس حرکت کی وجہ سے، لیکن اس کے بعد یہ اپنے شوہر کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد اپنی ویڈیوز جو ہے وہ بدستور بناتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اسے میں نے کچھ یوٹیوبرز کے چینل کے اوپر دیکھا جہاں پر یہ اپنے شوہر کے ساتھ آتی ہے اور بڑی عجیب باتیں کرتی ہے کہ مجھے پریشرائز کیا گیا اور یہ تمام چیزیں، کہ مجھے کہا گیا کہ میں اپنے والدین کے پاس واپس چلی جاؤں۔ اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے کے بعد یہ لڑکی خود بھی سکھی نہیں رہتی، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ گزشتہ دنوں ایک خبر آتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نمرہ کاظمی جو ہے وہ گھریلو تشدد کی وجہ سے بھاگ کر پولیس کے پاس پہنچتی ہے، اور اس کے بعد تھانے سے اس کو دارالامان پہنچایا جاتا ہے جہاں سے اس کے والدین اس کو لے کر واپس آ جاتے ہیں کراچی۔ یہ تمام تر سٹوری تو آپ لوگوں نے سنی، اور جس میں یہ بھی کہا گیا کہ جی بڑے خوفناک قسم کے تشدد اس پر ہوتے رہے اور اس طرح کی باتیں، لیکن اب پوری سٹوری جو ہے میرے سامنے آئی ہے۔ ابھی بھی اس سٹوری کے اندر کچھ پہلو جو ہے وہ مخفی ہیں، ان کے بارے میں بھی میں ٹیک آؤٹ کروں گی کہ معاملہ اصل میں ہوا کیا، لیکن ایک CCTV فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی، اور CCTV فوٹیج میں نمرہ کو گھر سے ایک گاڑی میں فرار ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ اب ہوا کچھ اس طرح سے کہ بتایا یہ جا رہا ہے اس کا شوہر شاہ رخ جو ہے اس نے جب پولیس میں جا کے کمپلین کرائی، اور اس کے مطابق پولیس نے اس کو پھر آپ کہیے کہ برآمد کیا یا بازیاب کرایا یا جو بھی ہوا، لیکن پولیس کے پاس جو نمرہ پہنچتی ہے اس کی کہانی یہ ہے اس کے شوہر کے مطابق کہ میں نے جا کے پولیس میں رپورٹ کرائی اور پھر انہوں نے نمرہ کو برآمد کیا۔ لیکن دراصل ہوتا کیا ہے، جو کہانی ابھی اس کا شوہر بتاتا ہے پہلے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ نمرہ نے میری والدہ کو فون کیا اور میری والدہ سے کہا کہ آپ کچھ کام ہے، آپ ادھر آ جائیے۔ میری والدہ نے کہا میں ابھی مصروف ہوں، اور جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکی، اور اس کے کچھ دیر کے بعد نمرہ گھر سے غائب ہو گئی۔ یہ کہنا ہے شاہ رخ کا۔ شاہ رخ کہتا ہے میں نے اپنی ماں کو فون کیا تو میری ماں نے کہا کہ میں نے ماں کو فون کیا اور کہا کہ نمرہ کدھر ہے، تو میری ماں نے کہا کہ نمرہ تو میرے پاس آئی ہی نہیں، اور ہم پریشان ہو گئے، اور اس کے بعد ہم نے نمرہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ گھر کے پاس ایک CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا، جس سے ہم نے جب فوٹیج نکالی اور دیکھا تو پتہ لگا کہ نمرہ تو ایک گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو گئی ہے گھر سے۔ وہ کہتے ہیں اس پر میں پریشان ہوا اور میں نے جا کر پھر پولیس میں رپورٹ کرائی۔ پولیس میں جب رپورٹ کرائی تو اس کے مطابق یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ تمام معلومات جو ہے یہ مجھے شاہد حسین بھائی نے میرے ساتھ شیئر کی ہے، اور کچھ اور ذرائع سے بھی میں نے ان کو کنفرم کیا ہے، اس لیے میں آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے پولیس میں رپورٹ کرائی تو پولیس نے پھر اس کو برآمد کیا، لیکن وہاں پر اس نے یہ بیان دیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھ پر تشدد ہوا ہے، اور ہم پر جھوٹے الزامات لگا کر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ چلی گئی۔ یہاں تک تو یہ ایک پارٹ آف سٹوری ہے، ایک سائڈ سٹوری ہے۔ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں۔ نمرہ کاظمی کے مطابق مجھ پر میری ساس نے تشدد کیا، شدید تشدد کیا گیا، جس کے بعد میں وہاں سے بھاگی، فرار ہوئی۔ ابھی میں راستے میں ہی تھی کہ مجھے پتہ لگا کہ میرے شوہر نے پولیس میں کمپلین کی ہے، تو میں خود واپس آئی تھانے، اور میں نے وہاں پر آ کر ان کو اپنا مدعا بتایا، جس کے بعد مجھے دارالامان بھیجا گیا، اور اس کے بعد میرے والدین جو ہے وہ مجھے لے کر اب واپس آ گئے، اور 1-2 دن کے اندر میں ایک پریس کانفرنس بھی کروں گی اور اس میں تمام تر بات بتاؤں گی۔ اب جب یہ بات سامنے آتی ہے اس کی کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور بیان سامنے آتا ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاہ رخ کی طرف سے بھی یہ کہا جاتا ہے، ایک ویڈیو بیان ٹائپ چیز ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو
कोई मारा पीटा नहीं, बल्कि वो नाराज़ होकर गई और मैंने उसे खुद ही कहा था कि तुम यूँ झूठ बोल देना और इस तरह तुम अपने वालिदैन को जाके मिल भी सकती हो और थोड़ा उनके साथ वक्त गुजार सकती हो। कुछ इस तरह की मुतज़ाद बातें जो है वो सामने आती रही। उसके बाद क्या होता है कि निम्रा काज़मी के जो करीब के लोग हैं उनसे कुछ मालूमात जो हासिल हुई हैं वो मैं ज़रा आपके सामने रख देती हूँ। मामला कुछ इस तरह से है कि इब्तदाई तौर पर इसकी वालदा की तरफ से भी कहा गया कि इसकी जो सास है वो इस पर बड़ा जुल्म करती है, इस पर तशद्दुद करती है। अहले महल्ला और इलाके के लोग भी बताते हैं कि इनके घर से चीखम पुकारम की आवाज़ें आती थी, यहाँ तक कि जब ख़ास तौर पे ये लड़की अपने शौहर के साथ जब अदालत में ये लोग पेश हुए और कराची से फिर वापस गए, उसके बाद इनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। और उसके बाद क्या हुआ कि इन लड़का और लड़की दोनों ने अपने बाजू को छुरियों से ज़ख्मी कर लिया, यानी कि घरेलू तशद्दुद इस कदर बढ़ गया, नाचाकी इस कदर बढ़ गई गालबन सास की वजह से या जो भी, जिसके बाद इन दोनों ने अपने बाजू को छुरियों से काटा और उसके बाद इनका घर जो है वो अलग हो गया। इनका घर जब अलग हो गया उसके बाद भी इनके घर में इसकी सास की वजह से भी नाचाकी रही और कुछ शौहर की वजह से भी। अच्छा, कुछ इर्द गिर्द के लोग हैं जिनका ये बताना है, जो कुछ रिपोर्टर हमारे भाई हैं वो ये बताते हैं कि वो ये कहते हैं कि इसका शौहर जो है वो भी इसके ऊपर सख्ती करता था और मार पिटाई जो है इसकी शौहर की तरफ से भी होती थी, लेकिन इसने जो नाम लिया है वो अपनी सास का ही लिया है। यहाँ तक कि अपने वालिदैन के घर आकर अब इसने ये भी कहा है कि मेरी शाहरुख से कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन मैं अपनी सास से नाराज़ हूँ और मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ। अब निम्रा के वालिदैन का ये कहना है कि हमें शाहरुख से कोई मसला नहीं, लेकिन अगर वो यहाँ आकर रहे तो फिर हम अपनी बेटी को उसके साथ जाने दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक मामला और ये भी है कि अगर सास जो है वो अलग रहती है तो फिर वो उस पर कैसे आकर तशद्दुद करती है, और अगर सास तशद्दुद करती है तो उसको भागने की जो ज़रूरत पड़ी उससे पहले उसने अपने शौहर को कुछ क्यों नहीं बताया। उससे भी आगे की बात यह है कि सीसीटीवी कैमरे में जिस गाड़ी में बैठकर उसको फ़रार होते हुए देखा गया वो गाड़ी किसकी थी, और फिर इसमें कितनी एक सच्चाई है कि वो खुद वापस आई या उसका शौहर कहता है कि जब मैंने रिपोर्ट कराई तो पुलिस ने उसको बरामद किया। ये तमाम चीज़ें एक तरफ रखते हुए ज़रा मैं एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि अभी इसके अंदर स्टोरी जो है मज़ीद डेवलप होगी और पता लगेगा कि आखिर एक लड़की जो इतनी जज्बाती है कि जब उसका दिल करता है वो घर छोड़कर भाग जाती है, एक लड़के के साथ फ़रार हो जाती है, और फिर जब उसे अपने शौहर पे गुस्सा आता है तो फिर वो वहाँ से बताए बगैर फ़रार होकर वापस अपने वालिदैन के पास आ जाती है। वो वालिदैन अगर आप देखिए, जिस दिन मैंने वो वीडियो देखी जिस दिन उसकी वालदा और भाई जो है कोर्ट में मौजूद थे और जो रवैया इस लड़की का अपने वालिदैन के साथ था, और उसके बाद एक अपना यूट्यूब चैनल बनाना, वहाँ पर हंस हंस के अपने वालिदैन को तकलीफ़ पहुँचाना, और उसके बाद भी यहाँ पर मामला ख़त्म नहीं होता, बल्कि आपने अगर शादी कर ही ली है तो फिर आपने उसको निभाने की भी कोशिश नहीं की। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर ये बात है कि एक मैसेज है उन तमाम लड़कियों के लिए जो घरों से भागकर शादियां करती हैं और ये समझती हैं कि आगे फूलों की सेज होगी, तो फूलों की सेज नहीं होती है। जब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में यानी कि अमली तौर पर ज़िंदगी में दाखिल होना होता है तो अमली तौर पर ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल होती है, ये फ़ैसले बड़े ही सख्त होते हैं। हम हमेशा कहते थे कि शाहरुख ने अपनी बीवी को तो यूट्यूब चैनल पर लाया, लेकिन कभी अपने घर में से किसी को कभी नहीं दिखाया। अपने घर वालों की इज़्ज़त का तो ख्याल रखा, लेकिन इस लड़की की इज़्ज़त का ख्याल ना रखा जिसको सारी दुनिया देख रही थी, और उसके वालिदैन जब उसको देखते थे तो उनके दिल पर क्या गुजरती थी इस बात का भी उसने ख्याल ना किया। उसके बाद सवाल यह है, और बल्कि सवाल क्या, एक पैगाम है उन लड़कियों के लिए जो घरों से भागकर शादी करती हैं कि याद रखिएगा कि जब आप घरों से निकल कर जाते हैं तो फिर अगले आपको ये ताना भी देते हैं कि तुम तो अपनी माँ की भी सगी नहीं थी और तुम तो अपनी बाप की भी सगी नहीं थी, तुम हमारी क्या सगी होगी। जो अपने माँ बाप के साथ वफ़ा नहीं करता वो किसी और के साथ वफ़ा नहीं करता। अगर वो वफ़ा करता भी है तो लोग एतबार करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि जिसने अपने माँ बाप के साथ वफ़ा नहीं की वो हमारा भी कभी सगा नहीं हो सकता। तो इस बात को याद रखिएगा, और जो माँ बाप को तकलीफ़ देकर जाते हैं तो आगे उनके लिए ज़िंदगी में तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें होती हैं। ये मुकाफ़ात अमल है। मैं हमेशा एक बात करती हूँ, कल जुग नहीं कर जुग है ये, यहाँ दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। मुझे बहरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा। इस केस में जो डेवलपमेंट्स होंगी मैं आपको बताऊंगी, और आपको एक और बात भी बताती चलूँ, उम्मे हानी जिसकी उम्र 11 साल है, इस केस पर इंशाल्लाह मैं अब काम शुरू करूँगी। मुहर्रमुल हराम के ये चंद दिन और गुजर जाए, उसके बाद उम्मे हानी के वालिद को भी सामने लेकर आऊँगी, और उम्मे हानी जो है उसके केस में क्या कुछ हुआ, क्या कोताहियाँ हुई, कौन है वो लोग और क्या कुछ किया जाता रहा, ये सब कुछ इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगी। अपनी मसरूफियात के बायस मैं इस केस को नहीं ठीक से देख सकी, क्योंकि वक्त की कमी के बायस एक ही केस को मैं स्टडी कर पाती थी और बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पाती थी, लेकिन मुझे बहुत इस चीज़ की तशनगी थी कि ये दूसरा केस जो है इसको मैं नहीं देख पा रही। इंशाल्लाह सैलाब ज़दगान के हवाले से भी बात करेंगे और भी मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात करेंगे। आप भी हमारे नोटिस में बातें लाइएगा जो आपके सामने आती हैं। मुझे बहरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।